These are the topics. These are the whatever the red color topics that are there. I'm going to discuss in today's class ending. So every one of you try to listen to these particular concepts. So almost your recording was started ending. So every one of you, if you have any doubts, note down all the questions ending. Okay. Once I am up with any questionnaire, then you can clarify all your doubts. I'll clarify all your doubts. Okay, na? My sincere advice, Andy. So your first topic. What is your first topic, Andy? Constructors. What is your topic, Andy? Constructors. Sir, what is meant by a constructor? So constructor is nothing but whatever the class that we have declared. Suppose I have taken a class with the name sample. Okay. So if class name and method name. Yesterday in your definition, what is that I have told you about class and the class is nothing but collection of what are the collection and the data members and member functions. Am I right or wrong? So in class, you'll be having only data members and member functions, right? But you are going to learn a new thing and what is that particular thing? Constructors. So what is meant by a constructor is nothing but whatever the class that you have declared. Okay. So what is the class that I have declared, Andy? I have declared my class as sample. And if the same name has been used to define a function, then we call it as a constructor. In simple terms, Andy, if your constructor name, if your function name and your class name are both same, then we call it as constructor. And there are certain rules to be followed for creating a constructor. What are the rules to be followed, Andy? First one. What is the first one that I have told? Class name. Class name and method name should be same as class name. Should be same as దేంతో సేమ్ గా ఉండాలన్న క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ రెండు సేమ్ గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటామని చెప్పానండి కన్స్ట్రక్టర్ రెండో పాయింట్ నాన్న కన్స్ట్రక్టర్ ని ఎప్పుడైనా కానీ దేని గురించి వాడతామంటే నాన్న ఓన్లీ ఫర్ ఇనిషియలైజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ initializing your data. Third one, whenever you have a constructor declared, all your constructors should be in public section only. ఏంటండి మీరు ఏదైనా ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కనుక డిక్లేర్ చేసినట్లయితే ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఏ సెక్షన్ లో ఉండాలన్నా పబ్లిక్ సెక్షన్ లో మాత్రమే ఉండాలి. ఫోర్త్ వన్, ఇప్పుడు చూడండి మీ క్లాస్లో ఏదైనా ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి వాయిడ్ డిస్ప్ అని, ఇది ఫంక్షన్, ఇది క్లాస్ నేమ్ వేరు, డిఫరెంట్ మెథడ్ నేమ్ వేరు, కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మెథడ్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఇలా మీరు ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి డెఫినెట్ గా దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ తోటి దాన్ని కాల్ చేయాలి ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్. అంటే ఏదైనా ఒక క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాల్ చేయాలి. అవునా కదా? నిన్న మనం నేర్చుకున్నది అదే కదా? am I right or wrong? But whenever you have a constructor within your particular class, there is no need of calling separately as of your functions, as of your methods. Sir, మరి కన్స్ట్రక్టర్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సార్? ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటే మీరు ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారో, ఏంటన్నా ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ఆ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇన్వోక్ అయిపోతాయి. అర్థమైందనా? ఇదే మీ ఫోర్త్ పాయింట్ అండి. కన్స్ట్రక్టర్స్ నో నీడ్ టు బి కాల్డ్. కన్స్ట్రక్టర్స్ నో నీడ్ టు బి కాల్డ్.
మరి అవి ఎప్పుడు కాల్ అవుతాయి నాన్న? ఎప్పుడైతే ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా ఆ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్స్ అన్ని ఇన్వోక్ అయిపోతాయి. ఈజ్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్ అండి ఎవ్రీవన్? ఈజ్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? కెన్ సమ్వన్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్ ఇన్? Is this point clear for everyone? Right. Where is the pen and okay. So right, point clear కదా నాన్న? సో కన్స్ట్రక్టర్ రూల్స్ చెప్పానండి. ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్స్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం నాన్న. ఓకేనా? లెట్ us go for an example అండి. రైట్, shall we go for an example అండి? రైట్, what is an example అండి? Let us go for constructors అండి. సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్స్ నాన్న, ఈ కన్స్ట్రక్టర్స్ మీద ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పాను కదా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు నాన్న, ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాను, క్లాస్ శాంపిల్. చూడండి, నేను ఇక్కడ అండర్లైన్ చేశాను అంటే ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ క్లాస్ లో నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నాను. కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకోవాలంటే కొన్ని రూల్స్ చెప్పాను కదా. ఏదైనా ఒక క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే అది ఏ సెక్షన్ లో ఉండాలి అని చెప్పారండి? పబ్లిక్ సెక్షన్ లో ఉండాలి. రెండో రూల్ ఏంటి? క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెథడ్ నేమ్ కింద డిఫైన్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామని చెప్పానండి? కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పాము. అంతేనా? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి దీన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి కూడా ఏమీ లేదు. ఓకేనా? రైట్, ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి అయితే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం నాన్న, ఇంట్ ఏ. సారీ, ఒక కొత్త ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సారీ, క్లాస్ శాంపుల్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నానండి. శాంపుల్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నానంటే నేను ఇందులో ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ వేరియబుల్ ని ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం. ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేద్దాము? ముందు నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నానండి. ఏంటిది అది? నో పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? అలాగే ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నానండి. ఏంటి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ పేరు? పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. జనరల్ గా కన్స్ట్రక్టర్ దేని గురించి వాడతారని చెప్పారు నాన్న? ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఇనిషియలైజ్ చేయడం అంటే ఎలాగంటే దిస్ డాట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ. ఈ పాయింట్ అర్థమైతే ఒక్కసారి నేను దాని మీద క్లారిటీ ఇస్తాను, చూడండి ఒక్కసారి. నాన్న, క్లాస్ లోపల డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ ని మనం ఏ వేరియబుల్ అంటామండి? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. అంటే దీని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఒక క్లాస్ ఓపెన్ చేసి ఆ క్లోజ్ చేసినంత వరకు ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ ని ఆ క్లాస్ మొత్తం మీద ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ శాంపిల్ అని ఇందులో పారామీటర్ పాస్ చేశాను. ఈ వేరియబుల్ ని మనం ఏమంటామంటే లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? లోకల్ వేరియబుల్. ఈ లోకల్ వేరియబుల్ యొక్క స్పాన్ ఏంటంటే ఆ కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ యొక్క ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్, క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ అంతవరకు మాత్రమే. అంటే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ కి బయట నుంచి డేటా ఇవ్వాలి అనుకుంటే కనుక దాన్ని ఇలాగా పారామీటర్స్ గా పాస్ చేసి ఆ పారామీటర్ లో నుంచి వచ్చిన వాల్యూని దేనికి అసైన్ చేస్తున్నానండి? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లోకి పాస్ చేస్తున్నాను. మరి ఏంటి సార్ దిస్ అనేది అంటే అది కూడా చెప్తానండి, ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్, ఇప్పుడు కానీ మనం ఉన్నది కన్స్ట్రక్టర్స్ కదా. సో కన్స్ట్రక్టర్స్ లో ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తామండి? ఇదిగోండి, ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. ఓకేనా సార్? మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సార్? ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో డెఫినెట్ గా నాకు ఒక మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకున్నానండి.
ఆర్గ్స్ అనే ఒక అరేలో నేను ఆ క్లాస్ పేరు ఏంటండి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి శాంపిల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపిల్. సో ఎప్పుడైతే నేను నా ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్ గా నా ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్స్ కాల్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయండి? ఇది ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, ఇదేంటి సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్. సార్ మీరు కన్స్ట్రక్టర్స్ కాల్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు, మరి నా ప్రోగ్రామ్ లో రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, ఎప్పుడైనా మీరు ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కనుక క్రియేట్ చేసినట్లయితే బై డిఫాల్ట్ ఏ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుందంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఏమని చెప్తారంటే నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. ఏమంటావు నాన్న? నాన్ పారామీటరైజ్డ్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ లో దీంట్లో ఏమైనా పారామీటర్ ఉందా? ఏమీ లేదు, కానీ ఇందులో పారామీటర్ ఉంది. అంటే ఇదేమో నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్, ఇదేమో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. అర్థమైందా నాన్న? సో ఎప్పుడైతే ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో నీ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నా అందులో ఏ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుందండి? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లేకపోతే నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. సార్ మరి నాకు పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కదా సార్, అది ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది? ఓకేనా? సింపుల్ అండి. దీనికి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు నాన్న? మీరు పారామీటర్ పాస్ చేశారు అంతేనా? సో దాన్ని ఎలా పాస్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా కాల్ చేయాలంటే శాంపిల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపిల్ ఆఫ్, మీరు ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ పాస్ చేశారండి? ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ పాస్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ నేను ఏ వాల్యూ ఇస్తాను? ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని ఇస్తాను. నార్మల్ గా ఈ స్టేట్మెంట్ కాల్ చేసినప్పుడు నాన్ పారామీటరైజ్డ్ పారామీటర్ కాల్ అవుతుంది, కానీ ఎప్పుడైతే దీనికి పారామీటర్ పాస్ చేశానో ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఏ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తుంది నాన్న? పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. నేను ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఒక మాట చెప్పాను, ఏంటి? ఒకే క్లాస్ లో రెండు సేమ్ మెథడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమని చెప్పాం నాన్న? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అని చెప్పాం, అవునా? కానీ ఈ క్లాస్ లో ఏమున్నాయి నాన్న? రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి, రెండు ఒకే క్లాస్ లో ఉన్నాయి, కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు నాన్న? కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. అర్థమైందా? అర్థమైందా అండి? సో ఇలా నాన్ పారామీటర్ ఏవి పారామీటర్స్ కనుక ఎంటీ క్లాస్ ని కనుక ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తే ఏ పారామీటర్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది నాన్న? నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఏదైనా పారామీటర్ కనుక పాస్ చేసినట్లయితే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తుంది నాన్న? పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో whether you have understood or not. Only Mohan is responding. What about others, Andy? Huh? There are a number of 63 persons. Why others are not responding? Everyone should respond, right? Right. So this is very Nana, last 3 question papers, last 3 years question papers lo idi meeku 3 times adigaru nana ee question. So every one of you learned very clearly this particular question. So you may get this particular question also. Right. అర్థమైందా నాన్న? రైట్. ఇప్పుడు దీని తర్వాత మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఏంటన్నా? టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఇందాకే చెప్పేశానండి నేను ఏమేం కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయని. రైట్. సో మీకు టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ లో మీకు 2 రకాల కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఏంటిది? ఫస్ట్ వన్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆర్ దేర్ అండి? 2 types of constructors are there. What are the 2 types అండి? First one, non-parameterized constructor.
ఏంటన్నా నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. రెండోది ఏంటి పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. అంతే, సింపుల్. దీని గురించే మనం ఇందాక క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు నా పాత ప్రోగ్రాంలో ఏది పారామీటరైజ్డ్ ఏది నాన్ పారామీటరైజ్డ్ మీరే చెప్పాలి. ఇందులో అంటే నాన్ పారామీటరైజ్డ్ అంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనొచ్చు, నాన్ పారామీటరైజ్డ్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏవైనా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఇవన్నీ లీగల్ నేమ్స్ నాన్న, ఒక్కొక్క ఆథర్ ఒక్కొక్కలా రాస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి, ఇదిగో ఇది ఇందులో పారామీటర్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇదేమవుతుంది నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. మరి ఇందులో పారామీటర్ పాస్ చేసాం కాబట్టి ఇదేమవుతుంది నాన్న పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ లోనే నేను మీకు 3 కంటెంట్స్ నేర్పించాను. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి, తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ లో ఏ టైప్స్ చెప్పానండి, నాన్ పారామీటరైజ్డ్ చెప్పాను, మూడోది ఏం చెప్పానండి పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ చెప్పాను. ఇందులోనే మీకు కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ కూడా చెప్పేశాను. కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏమని చెప్పాను, ఒకే క్లాస్ లో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కన్స్ట్రక్టర్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్నే మనం ఏమంటాం నాన్న కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. సార్ మరి 2 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎలా కాల్ చేయాలి, నేను మీకు ముందే చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను, ఇదిగోండి ఇలా ఎంటీగా ఆబ్జెక్ట్ కనుక క్రియేట్ చేసినట్లయితే మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం కాల్ అవుతుంది నాన్న నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా పారామీటర్ కనుక పాస్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుందండి పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. ఈజ్ ద టాపిక్ క్లియర్ అండి ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ? Every one of you, is the topic clear? Someone should respond Andy. Is the topic clear Andy with constructors? This is definite question for you Andy. This is definite question for you. So I request every one of you to study this particular question. Next concept Andy, this keyword. If there are any short answer questions Andy, you will surely get this particular question Andy. What is the question Andy? This keyword. Sir, what is meant by this keyword? No, this keyword is nothing but which is used to point out, to current object. కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కి పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక కీవర్డ్ నే మనం ఏమంటాం నాన్న దిస్ కీవర్డ్ అంటాం. సో దీనికి కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపులే చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒక్కసారి. రైట్, ఇదిగో చూడండి ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏముంది నాన్న, నాకు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాను. ఏంటి ఆ వేరియబుల్ ఏంటి, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అన్నాను. సో అంటే ఈ వేరియబుల్ ని క్లాస్ మొత్తం ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే పబ్లిక్ శాంపుల్ అని ఇంట్ ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేశాను, పారామీటర్ గా పాస్ చేశాను. దాన్ని మీరు ఏమన్నారు లోకల్ వేరియబుల్ అన్నారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైతే నేను డేటాని శాంపుల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్ ఆఫ్ 10 అని అన్నాను, ఈ 10 అనే వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్తుంది నాన్న ఇంట్ ఏ అనే వాల్యూలోకి వెళ్తుంది. సో ఈ ఏ అనేది ఏంటి లోకల్ వేరియబుల్. సో ఈ లోకల్ వేరియబుల్లో నుంచి ఏ వేరియబుల్లోకి అసైన్ అవుతుందంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబుల్ రెండు సేమే. మరి ఏది లోకల్ వేరియబుల్ ఏది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? అందుకనే మనం ఏం కీవర్డ్ వాడాలన్నా దిస్ కీవర్డ్ వాడాలి. అందుకనే దిస్ అనే కీవర్డ్ ని ఏమన్నారు నాన్న మిమ్మల్ని, విచ్ ఈస్ యూజ్ టు పాయింట్ అవుట్ టు ద కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ నీ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ నీ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి పాయింట్ అవుతుంది, మనం క్లాస్ ఇదే కదా నాన్న శాంపుల్ అనే ఆబ్జెక్ట్. శాంపుల్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏ క్లాస్ కి సంబంధించింది, శాంపుల్ క్లాస్ కి సంబంధించింది. అంటే ఈ శాంపుల్ క్లాస్ లో ఏ వేరియబుల్ ఉంటుంది నాన్న ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. కాబట్టి ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ముందు మనం ఏం కీవర్డ్ పెట్టాలండి
దిస్ అనే ఒక కీవర్డ్ ప్లేస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు పాయింట్ అవుట్ టు ద కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ వేరియబుల్ ఉంది? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఏ ఉంది. కాబట్టి ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ముందు ఏం కీవర్డ్ పెట్టాలి? దిస్ అనే కీవర్డ్ పెట్టాలి. అంటే అప్పుడు ఇది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది నాన్న? లోకల్ వేరియబుల్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ 10 అనే వాల్యూని పాస్ చేసామో ఆ 10 అనే వేరియబుల్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇంట్ ఏ అనే లోకల్ వేరియబుల్కి వస్తుంది. ఆ లోకల్ వేరియబుల్ లో నుంచి ఎవరికి పాస్ చేసాం నాన్న? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లోకి పాస్ చేసాము. అర్థమైందా? అర్థమైందా నాన్న? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ అండి? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ దిస్ కీవర్డ్ అండి. సింపుల్. కావాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటే చెప్తాను, చూడండి జాగ్రత్తగా. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. క్లాస్ sample. If you want I can show you execution also, but it takes time అండి. సో అందుకని మాక్సిమం మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి. నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఏంటి ఆ వేరియబుల్ ఏంటి? ఇంట్ ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? పబ్లిక్ శాంపుల్. ఇందులో నేను నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏమీ తీసుకోవట్లేదండి, పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నాను. రైట్. ఇందులో ఇది లోకల్ వేరియబుల్, ఇదేంటేనా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. మనం బయట నుంచి డేటా పాస్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు ఇందులోకి వెళ్తుంది. అప్పుడు అందులో ఉన్న వాల్యూని మనం ఎందులోకి పాస్ చేయాలండి? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. కానీ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? దిస్ అనే కీవర్డ్ పెట్టినట్లయితే అప్పుడు అది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అని తెలుస్తుంది. ఓకేనా? దాని గురించి ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నానండి. ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే వాయిడ్ డిస్ప్ అనే మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ డిస్ప్ అనే మెథడ్ తోటి ఆ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సింపుల్. ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్ రాసేయండి నాన్న మీ ప్రోగ్రామ్ లో. మీ ఎగ్జామ్ లో అయినా కానీ సేమ్ ఇవే ప్రోగ్రామ్స్ రాసేయచ్చు. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూ షుడ్ రైట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ దట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్. క్లాస్ డెమో. నేను ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అదంతా రాయట్లేదు నాన్న, ప్రతిరోజు మీరు చెప్పేదే కదా. ఇప్పుడు నా క్లాస్ పేరేంటి? శాంపుల్. శాంపుల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్. ఇదిగో ఇలా శాంపుల్ అని కాల్ చేశాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇందులో ఏం వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు నేను ఇందులోకి ఏం పాస్ చేస్తున్నానండి? వాల్యూ. ఈ వాల్యూ కాస్త ఎక్కడికి వస్తుంది చెప్పండి? ఎక్కడికి వస్తుంది? ఏలోకి. ఆ ఏలో నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్లోకి. ఎప్పుడైతే మనం డిస్ప్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తామో ఆ ఏలో ఉన్న వాల్యూని కాల్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఎప్పుడైనా కన్స్ట్రక్టర్ ని సపరేట్ గా కాల్ చేసామా? ఎక్కడా కాల్ చేయలేదు. మనం ఎప్పుడు కాల్ చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఎస్ డాట్ నార్మల్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేస్తాం అంతే, కానీ కన్స్ట్రక్టర్స్ ని ఎప్పుడు కాల్ చేయము. అర్థమైందా? దిస్ కీవర్డ్ కూడా అర్థమైందా నాన్న? దిస్ కీవర్డ్ అర్థమైందా? ఇందాక ఎందుకు దిస్ రాసామనేది అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ తో మీకు దిస్ కీవర్డ్ అర్థమై ఉండాలి. సింపుల్ గా దిస్ కీవర్డ్ డెఫినేషన్ ఏంట్రా? మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే అందులో కంపల్సరిగా అడిగే క్వశ్చన్ అనేది దిస్ కీవర్డ్. సో దిస్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటన్నా? విచ్ ఈస్ యూస్ టు పాయింట్ అవుట్ టు ద కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ పాయింట్ క్లియర్? అందరికి అర్థమైందా? ఎస్, అండర్స్టూడ్. గుడ్. రైట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నానా, వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి? గార్బేజ్ కలెక్షన్. నార్మల్ గా ఇది థియరీ కంటెంట్ నానా. ఈ థియరీ కంటెంట్ జస్ట్ మీకు షార్ట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మీకు ఇందులో అడుగుతారు. గార్బేజ్ కలెక్షన్. సార్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై గార్బేజ్ కలెక్షన్? నానా, సిలో మీకు ఏవైనా ఒక వేరియబుల్ కనుక డిక్లేర్ చేసినట్లయితే ఆ వేరియబుల్లో ఎప్పుడూ కూడా గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఏముంటుంది నానా? గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా? కానీ జావాలో కనుక ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ని కనుక డిక్లేర్ చేసినట్లయితే దాని డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ అయితే 0 కింద స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది.
కానీ ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఆ గార్బేజ్ వాల్యూకి గార్బేజ్ కలెక్షన్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది నాన్న. సో గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మీరు జావాలో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు నాన్న. ఆ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఏం క్రియేట్ చేస్తారండి? ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి. ఆ మెమరీలో స్టోర్ అయినప్పుడు ఈ మెమరీ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారంటే ఏమవుతుంది? ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఓకేనా? కానీ మీకు గార్బేజ్ కలెక్షన్ లో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉందంటే నాన్న జీసీ అనే ఒక మెథడ్ ఉందండి. ఓకేనా? సో ఇది మీకు తెలియకుండా ఇంటర్నల్ గా మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది నాన్న. ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటంటే జేవిఎం. జేవిఎం స్టాండ్స్ ఫర్ జావా వర్చువల్ మెషిన్. సో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు సిస్టమ్ ఆన్ చేసినప్పుడు జావా సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తారో అది ఇంటర్నల్ గా ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటుందంటే జీసీ అనే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే మీకు మీ మెమరీలో అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఐఎమ్ క్లియర్లీ స్పెసిఫైయింగ్ అండి విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ అండి. అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మీరు చాలా కాలంగా యూజ్ చేయని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు అది డిలీట్ చేసేస్తుంది. సో జీసీ అనే ఒక మెథడ్ దేని గురించి వాడతాం నాన్న? గార్బేజ్ కలెక్షన్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై గార్బేజ్ కలెక్షన్ అండి? వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ మెమరీ, if these particular objects are not being used very frequently, then such kind of objects we call it as unused objects. సో అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పర్మనెంట్ గా మెమరీలో నుంచి డిలీట్ చేయడానికి, ఎందుకంటే మీ మెమరీని ఎఫెక్టివ్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి దానికి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం నాన్న? గార్బేజ్ కలెక్టర్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాము. సింపుల్ గా దాన్ని ఏమంటామంటే జీసీ మెథడ్ అంటాం. జీసీ స్టాండ్స్ ఫర్ garbage collection. Have you understood, Andy? Have you understood? Right. Only Mohan, no others in the class, right? So I should only teach for Mohan, not for others. Right. That is your garbage collection, Andy. Yeah, next topic, Andy. I have discussed about constructor overloading also, Andy, which I have discussed in our previous example. Parameter passing, even parameter passing was also discussed. And next one and recursion for 2 marks and for 2 marks very important topic and recursion. Sir, what is meant by recursive function? Recursive function is nothing but nana simple ga cheptunanu chudandi. Function ante enti? Function ante em ledhu nana, ఏవైనా గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే, గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైనా కానీ కలెక్టివ్ గా గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే కనుక మనం ఏం వాడతాం నాన్న? ఫంక్షన్. అలాంటి ఒక ఫంక్షన్ లో మొత్తం 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక మీకు 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. అందులో ఏంటి ఆ 3 స్టెప్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండి? ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఏం లేదు నాన్న, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఎప్పుడైనా ఎవరింట్లో అయినా బేబీ బాయ్ కానీ బేబీ గర్ల్ కానీ పుట్టారనుకోండి, వాడికి ఫస్ట్ మనం చేసే ఫంక్షన్ ఏంటి? పేరు పెట్టడం, అంతేనా? అలాగే నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ ఫంక్షన్ ని మనం ఏమంటాం నాన్న? ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఓకేనా? సెకండ్ స్టెప్. ఆ తర్వాత వాడు ఏం చేయాలి అని మనం కోరుకుంటాం చూడండి. వాడు ఐఏఎస్ చదవాలా, ఐపీఎస్ చదవాలా, ఇలాగ చాలా కోరుకుంటాం కదా. సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. ఆ ఫంక్షన్ వాడు ఏం చేయాలి అనేది మొత్తాన్ని ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం నాన్న? ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. అలాగే చివరికి అది సాధించాడా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది.
ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నాన్న? ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. అంటే సింపుల్ గా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. వాయిడ్ డిక్లరేషన్. నేను యాడ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. అందులోనే 2 పారామీటర్స్ కూడా తీసుకుంటున్నానండి. ఏంటి ఆ 2 పారామీటర్స్ ఏంటి? ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి. ఓకేనా? ఇదిగో చూడండి. దీన్ని మనం ఫంక్షన్ నేమ్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రిటర్న్ టైప్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? రిటర్న్ టైప్. దీన్ని మనం ఏమంటామండి? ఫంక్షన్ నేమ్. వీటిని మనం ఏమంటామంటే పారామీటర్స్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? పారామీటర్స్. రైట్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ని ముందు మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే ముందు దాన్ని డిక్లేర్ చేయాలి. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటాం. అంటే కొత్తగా ఒక బేబీ బాయ్ పుట్టాడు నాన్న, వాడికి ఒక పేరు పెట్టాం. ఏంటి ఆ పేరేంటి? యాడ్. తర్వాత ఏంటి? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో ఆ డెఫినేషన్ చూడండి, డిక్లరేషన్కి ఎప్పుడు సెమీకోలన్తో ఎండ్ అవ్వాలి. సెకండ్ వన్ అండి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలనా? చెప్పాను కదా ఇందాక, ఐఏఎస్ చేయాలా, ఐపీఎస్ చేయాలా అని మనకు కోరికలు ఉంటాయి కదా. సో వాటిని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? సింపుల్. ఎలా రాస్తాం నాన్న? ఇంట్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఓకేనా? సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ సింపుల్ గా సి అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ సి. అంతే కదా? అంతే, అయిపోయింది. నా ఫంక్షన్ అయిపోయింది నాన్న. ఫైనల్ గా నేను ఏం రాయాలి? ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాయాలి. ఆ మెయిన్ మెథడ్ లో ఏం చేయాలండి? నా ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఎందుకంటే నా థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? ఫంక్షన్ కాలింగే కదా. సో నా ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తాము? డైరెక్ట్ గా ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి. సో ఎప్పుడైతే నేను కాల్ చేశానో ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న. ఎప్పుడైతే నా ఫంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మెయిన్ మెథడ్ లో ఏ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాను నేను? యాడ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేశాను. సో యాడ్ అనే మెథడ్ లో 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేశాను. ఏంటి 2 పారామీటర్స్? 10, 20. ఏ మెథడ్ ని కాల్ చేశాను? యాడ్. ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే నాన్న, నా ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. నా డిక్లరేషన్ లో ఫంక్షన్ నేమ్, ఈ ఫంక్షన్ నేమ్, ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ రెండు ఒకటా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటాయి. రెండు ఒకటే అయినప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 10 అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది? ఏలోకి. 20 అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది? బిలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డిక్లరేషన్ వాలిడేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డెఫినేషన్ పార్ట్ కి వెళ్తుంది. అక్కడ నేమ్, ఇక్కడ ఉన్న నేమ్ రెండు ఒకటా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటాయి. సో ఏలోకి 10, బిలోకి 20 అనే వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. సో ఏలో ఉన్న 10, బిలో ఉన్న 20 వాల్యూ రెండు యాడ్ అయ్యి సిలోకి ఎంత స్టోర్ అవుతుంది నాన్న? 30. ఫైనల్ గా ఆ వాల్యూనే మనం ప్రింట్ చేసాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసామో నీకు అవుట్పుట్ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? 30 అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో చూడండి, మీ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇక్కడ చేశారు, డెఫినేషన్ ఇక్కడ చేశారు, కాలింగ్ ఇక్కడ చేశారు. అవునా కదా? కానీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంటి? రికర్సివ్ ఫంక్షన్. రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, సింపుల్ వాయిడ్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి. ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి సెమీకాలన్. డెఫినేషన్ రాయండి నాన్న. డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తారు? వాయిడ్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి, ఇంట్ బి ఆఫ్ సింపుల్. ఇదిగో చూడండి, ఇంట్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. తర్వాత ఏం రాశారు? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ సి అని రాశారా? ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ లో ఇదే ఫంక్షన్ ని కనుక కాల్ చేసినట్లయితే దీన్నే మనం ఏమంటామంటే రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అంటాము. అంటే సింపుల్ గా ఏ ఫంక్షన్ బీయింగ్ కాల్డ్ విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్, దెన్ సచ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్. అర్థమైందా నాన్న? ఇఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్ విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్, దెన్ సచ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్. రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ అలాంటి వాటినే రికర్షన్ అంటారు. అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఓన్లీ మోహన్, నో అదర్స్.
such kind of functions we call it as recursive functions. And so with that, your first unit was completely over, and now we'll start with the second unit. And okay na? Now we'll start our second unit. And సెకండ్ యూనిట్ లో కూడా కొన్ని టాపిక్స్ నేను చెప్పేశానండి. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పలేదు. ఐ డిస్కస్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్. అండి చూడండి, ఇందులో బేస్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, సబ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, సబ్ టైప్ అంటే ఏంటి, ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటి, అవన్నీ నిన్న మనం క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసుకున్నాం నాన్న. ఇప్పుడు బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ నాన్న. సింపుల్ నాన్న, అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ దేనికి వాడాలి? సింపుల్, ఒకే ఒక్క పాయింట్ తోటి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఎప్పుడు వాడాలి అంటే కోడ్ రియూజబిలిటీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ అండి. ఏంటి, వై షుడ్ ఐ యూజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండి? కోడ్ రియూజబిలిటీ అంటే బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ లో మనం ఏదైతే కోడ్ ఉందో దాని నుంచి ఇంకో క్లాస్ డెవలప్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కోడ్ రియూజబిలిటీ. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ benefit of using inheritance is using code reusability. సింపుల్, వెరీ సింపుల్ అండి. నేను మెంబర్ యాక్సెస్ రూల్స్ చెప్పాను కదా. మెంబర్ యాక్సెస్ రూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి నాన్న? ప్రైవేట్, పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్. అలాగే సూపర్ కీవర్డ్ లో ఏమేమి చెప్పానండి? సూపర్ కీవర్డ్ దేని గురించి యూజ్ చేస్తారన్నాను? సూపర్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెస్ బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్, బేస్ క్లాస్ మెథడ్, బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఈ మూడింటిని కనుక యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు డెరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి, అప్పుడు మీరు ఏం కీవర్డ్ వాడాలన్నా? సూపర్ కీవర్డ్ వాడాలి. తర్వాత నాన్న యూజింగ్ ఫైనల్ విత్ ఇన్హెరిటెన్స్. సింపుల్ నాన్న, ఇది కూడా మీకు ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి అడుగుతారు నాన్న. ఇది కూడా మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో ఉంటే కనుక అందులో మిమ్మల్ని అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, ఫైనల్ కీవర్డ్ ని మనం బేసిక్ గా 3 ప్లేసెస్ లో వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ 3 సిచ్యుయేషన్స్ అండి. ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ముందు ఫైనల్ అని కనుక పెట్టినట్లయితే ఏమవుతుంది? ఏదైనా ఒక మెథడ్ కింద ఫైనల్ అని కనుక పెట్టినట్లయితే ఏమవుతుంది? ఏదైనా ఒక క్లాస్ ముందు ఫైనల్ అని పెట్టినట్లయితే అప్పుడు ఆ క్లాస్ ఏమవుతుంది? ఈ 3 పాయింట్స్ కనుక నేర్చుకున్నామంటే మీకు ఫైనల్ కీవర్డ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఫైనల్ కీవర్డ్ ని మనం ఎన్ని సిచ్యుయేషన్స్ లో వాడుకోవచ్చు అండి? 3 సిచ్యుయేషన్స్ లో వాడుకోవచ్చు. ఏంటి ఆ 3 సిచ్యుయేషన్స్ ఏంటి? ఒక వేరియబుల్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగా? ఫైనల్ ఇంట్ y ఈక్వల్ టు 3.14. ఇది నార్మల్ గా మీరు కాన్స్టెంట్ కింద ఎలా అయితే యాక్ట్ చేస్తారో, కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, అది కాన్స్టెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఏంటి అసలు మార్కర్ సరిగ్గా రాయట్లేదు? Excuse me, sir. కాన్స్టెంట్ పై ఈక్వల్ టు 3.14. ఇది నార్మల్, ఎవరికైనా తెలుసు. కాన్స్టెంట్ అని కనుక యాక్ట్ చేస్తే ఈ వేరియబుల్ ప్రోగ్రామ్ చుట్టూ కాన్స్టెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అని. ఓకేనా? కానీ నేను ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని రాశాను. ఏమని రాశానండి? ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఇప్పుడు నేను నా వేరియబుల్ ముందు ఏమని పెట్టానండి? ఫైనల్ అని పెట్టాను. సో ఎప్పుడైతే నేను ఒక వేరియబుల్ ముందు ఫైనల్ అని పెట్టినట్లయితే ఈ ఏ అనే వాల్యూ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు అయినా వాడినివ్వండి, త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ అది 10 గానే ఉంటుంది. అంటే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా అమ్మా? సో if a variable has been declared as final, then it will be acting as a constant throughout the program. ఓకేనా? తర్వాత
తర్వాత నేను ఏదైనా ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. నిన్న మనం రాసాం చూడండి, ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ రాసామండి? బేస్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నానండి, డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నాను, అంతేనా? సో డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను ఒకే మెథడ్ వాడానండి. ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటండి? డిస్ప్. అలాగే బేస్ క్లాస్ లో కూడా అదేం వాడాను, డిస్ప్ అనే మెథడ్, అవునా? సో టూ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ లో సేమ్ మెథడ్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాట్ వి కాల్ అండి? ఏమంటామని చెప్పాను? ఓవర్ రైడింగ్. సో ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ ముందు ఫైనల్ అని కనుక కీవర్డ్ పెట్టినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ని మనం డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఓవర్ రైట్ చేసుకోవడానికి కుదరదు. అర్థమైందా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒక్కసారి. రైట్, నా దగ్గర నిన్న నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఏంటి ఆ క్లాస్? బేస్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను, ఓకేనా? అందులో నేను ఒక మెథడ్ తీసుకున్నానండి. సింపుల్, నేను డిస్ప్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకున్నానండి. అందులో ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు నేను ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరు ఏంటి? క్లాస్ డిరైవ్డ్. ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి? ఎక్స్టెండ్స్ బేస్ అనే ఒక క్లాస్ ని తీసుకుంటున్నాను, ఓకేనా? ఇందులో ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేశానో దీని యొక్క కాపీ ఎక్కడికి వస్తుందని చెప్పాను? డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి వస్తుందని చెప్పాను కదా. సో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్. సో రెండు క్లాసెస్ లోనూ సేమ్ మెథడ్ ఉంటే, సో బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో వాడుకుంటే దాన్నే మనం ఏమంటామని చెప్పాను? ఓవర్ రైడింగ్ అంటాను, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ముందు ఏం కీవర్డ్ పెట్టానండి? ఫైనల్ అని కీవర్డ్ పెట్టాను. సో ఎప్పుడైతే ఒక మెథడ్ ముందు ఫైనల్ అని కీవర్డ్ పెడతామో ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ని నేను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి ఓవర్ రైట్ చేసుకోలేను. అర్థమైందా? ఫస్ట్ పారామీటర్ నాన్న, ఒక వేరియబుల్ ముందు నా ఫైనల్ కీవర్డ్ పెట్టినట్లయితే అది ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది? కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. అదే ఒక బేస్ క్లాస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఉన్న క్లాసెస్ లో కనుక మీరు ఒక మెథడ్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ పెట్టినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ని వేరే క్లాస్ లోకి ఓవర్ రైట్ చేసుకోలేరు. పాయింట్ అర్థమైందా? పాయింట్ అర్థమైందా నాన్న? ఇప్పుడు అలాగే థర్డ్ పాయింట్ ఏమని చెప్పాను నాన్న మీకు? థర్డ్ పాయింట్ ఎక్కడ వాడచ్చు అని చెప్పాను? ఒక క్లాస్ ముందు ఫైనల్ కనుక పెట్టినట్లయితే అప్పుడు దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు చూడండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి? బేస్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది, రెండోది ఏ క్లాస్ ఉంది? డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను నా క్లాస్ ముందు ఏం కీవర్డ్ పెడుతున్నానండి? ఫైనల్. సో ఎప్పుడైతే ఒక క్లాస్ ముందు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ పెడతానో అది వేరే క్లాస్ లోకి నా ప్రాపర్టీస్ వేటిని ఇన్హెరిట్ చెయ్యదు. అర్థమైందా నాన్న? సో ఎప్పుడైనా ఒక క్లాస్ ముందు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ కనుక పెట్టినట్లయితే ఆ క్లాస్ ని వేరే క్లాస్ లో ఇన్హెరిట్ చేసుకోలేము. సింపుల్. మీకు మూడు సిచ్యుయేషన్స్ రా. ఒక వేరియబుల్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది నాన్న? కాన్స్టెంట్. ఒక మెథడ్ ముందు ఫైనల్ ఏం చేయలేమండి? ఓవర్ రైడింగ్ చేయలేము. అదే ఒక క్లాస్ ముందు ఫైనల్ కనుక వాడినట్లయితే అప్పుడు ఏం చేయలేమండి? ఇన్హెరిట్ చేయలేము. సింపుల్. అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? ఇవి మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా స్పెసిఫై చేయాలండి, ఓకేనా? రైట్ నాన్న. యూజింగ్ ఫైనల్ కీవర్డ్. నేను పాలిమార్ఫిజం చెప్పాను కదా నాన్న. పాలిమార్ఫిజం లో ఏమేమి చెప్పాను? రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం లో మీకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, రెండోది ఏంటి? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రానా, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. చాలా 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 అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ నోట్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండి. If you have books in front of you, please take down this particular concept as a notes అండి.
ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీగా అడిగే క్వశ్చన్. Give me a second only. I'll just have a water and get back to you. I hope everyone are getting understood with the concepts. I need your responses అండి. ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి, డౌట్స్ లేని వాళ్ళు వదిలేయండి. డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి, డౌట్స్ లేని వాళ్ళు వదిలేయండి. Sir, sorry for the interruption. Sorry? If anyone had doubts, sorry for the interruption. If anyone had doubts, please raise their hand. Please ask అండి, ప్లీజ్ ఆస్క్. Sir, they were texting me. They were texting me. చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెడుతున్నారు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పటి వరకు నో డౌట్స్, రైట్? రైట్ నాన్న. ఇప్పుడు మన కొత్త కాన్సెప్ట్ అండి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. సార్ ఏంటి సార్, హౌ ఈస్ దిస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ క్లాసెస్? ఇప్పటి వరకు మనం నార్మల్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాం కదా, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి నాన్న. దానికి దీనికి రెండు. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, క్లాస్ శాంపిల్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నానండి. అందులో నేను ఒక మెథడ్ తీసుకున్నానండి. ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే క్యాలిక్యులేట్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకున్నానండి. అందులోకి నేను ఒక పారామీటర్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా దాన్ని ఏమంటున్నానంటే system.out.println ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అన్నాను. సింపుల్ గా ఇది ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ నాను, అంటే స్క్వేర్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు మీరు? క్లాస్ డెమో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, అది నేను రాయట్లేదమ్మా. ఇప్పుడు నా క్లాస్ పేరు ఏంటండి? శాంపుల్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకోండి, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్. ఓకేనా? సో శాంపిల్ అనే ఒక క్లాస్ ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం నాన్న. ఇది మీ ఆబ్జెక్ట్, ఇది మీ ఇన్స్టెన్స్. ఇప్పుడు అందులో ఒక మెథడ్ ఉంది కదా, ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటండి? క్యాలిక్యులేట్. దాన్ని ఎలా కాల్ చేయాలి? ఎస్ డాట్ క్యాలిక్యులేట్. క్యాలిక్యులేట్ లో నేను ఒక పారామీటర్ పాస్ చేశాను కదా. ఏ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ పాస్ చేశాను? ఎక్స్ అనే పారామీటర్ పాస్ చేశాను. సో ఇంటీజర్ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ పాస్ చేశాను వాల్యూని, ఆ వాల్యూ కాస్త ఎక్కడికి వెళ్తుంది? క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్. క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్ ఏ క్లాస్ కి సంబంధించింది? ఎస్ అనే ఒక శాంపిల్ క్లాస్ కి సంబంధించింది కాబట్టి ఎస్ డాట్ క్యాలిక్యులేట్ అన్నాను. ఈ 2 అనే వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎక్స్ లోకి వెళ్తుంది. సో 2 ఇంటూ 2 ఎంత అవుతుంది నాన్న? 4. అంటే ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కనుక నేను క్యాలిక్యులేట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది నాన్న? 4. ఇప్పుడు నేను ఇదే క్లాస్ కి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. శాంపిల్ s1 ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపిల్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా నేనేమంటున్నానంటే s1 డాట్ క్యాలిక్యులేట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేశాను. ఇందులో నేను ఎంత పాస్ చేశానంటే 3 అని పాస్ చేశాను. సో ఎప్పుడైతే 3 అని పాస్ చేశానో ఈ 3 అనే వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎక్స్ లోకి. సో 3 ఇంటూ 3 అంటే ఎంత అవుతుంది? 9. అంటే s1 అనే ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా నాకు స్క్వేర్ వాల్యూనే ఉంది. ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా ఏముంది నాన్న? స్క్వేర్ వాల్యూనే ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఎప్పుడైనా కానీ నేను ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కనుక క్రియేట్ చేస్తే ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా s2 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, s3 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, s2 లో కూడా నాకు ఏ వాల్యూ ఉంటుంది?
స్క్వేర్ వాల్యూనే ఉంటుంది. S3లో కూడా నాకు ఏం వాల్యూ ఉంటుంది? స్క్వేర్ వాల్యూనే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా ఒక క్లాస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆ క్లాస్ కి కరస్పాండింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవి క్రియేట్ చేసినా ఆ క్లాస్ లో ఉన్నదే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ లోనూ కామన్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఏంటి ఆ కామన్ గా డిస్ప్లే అయ్యే వాల్యూ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్క్వేర్ ఉంది, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లోనూ స్క్వేర్ ఉంది, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్క్వేర్ ఉంది, ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా స్క్వేర్ వాల్యూనే ఉంది. కానీ దేర్ విల్ బి ఎ సిచ్యుయేషన్ వేర్ ఐ డిఫరెంట్ నా దగ్గర ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి నాన్న? ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, S1 ఉంది, S2 ఉంది. నాకు ఇదే మెథడ్ క్యాలిక్యులేట్ అనే మెథడే వాడాలి. కానీ ఇందులో నాకు స్క్వేర్ వాల్యూ రావాలి, ఇందులో స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ కావాలి, ఇందులో నాకు క్యూబ్ వాల్యూ కావాలి. ఇందాక మీరు ఏమన్నారు? నార్మల్ క్లాసెస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ లోకి ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? S1, S2, S3 ఈ నాలుగిట్లోకి ఒకే వాల్యూ ఉంది. ఏంటి ఆ ఒక్క వాల్యూ ఏంటి? స్క్వేర్ వాల్యూ. అవునా? కానీ నాకు అలా ఉండకూడదు. ఏం కావాలి నాన్న? నాకు ఒక్క మెథడ్, ఈ ఒక్క మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తే నేను స్క్వేర్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? స్క్వేర్ రూట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్యూబ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇలా కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు నార్మల్ క్లాసెస్ యూజ్ చేయలేము. అప్పుడు మనం ఏం వాడాలి అంటే కనుక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ వాడాలి. ఎప్పుడు నానా? నాకు డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ సేవ్ చేయాలి, అది ఒక మెథడ్ ద్వారానే నేను చెయ్యాలి అన్నప్పుడు నేను ఏ కాన్సెప్ట్ వాడుకోవాలండి? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్? అర్థమైందా? అర్థమైందా నా కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా? అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పే ముందు ఒకసారి డయాగ్రమాటికల్ గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఏం లేదు నాన్న, ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు మీరు డైరెక్ట్ గా క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా క్రియేట్ చేయకుండా ముందు ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం లేదు నాన్న, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏం లేదు, మీరు నార్మల్ గా ఏదైతే ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తారో, ఓకేనా, ఆ నార్మల్ క్లాస్ ముందు మనం కనుక అబ్స్ట్రాక్ట్ అని కీవర్డ్ కనుక పెట్టినట్లయితే అప్పుడు ఆ క్లాస్ ని మనం ఏమంటాం నాన్న? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటాము. ఓకేనా? సో ఇంతకు ముందు చూడండి, నార్మల్ క్లాస్ అంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది. కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏమి ఉండాలి? దాని ముందు ఏ కీవర్డ్ ఉండాలన్నా? అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ఉండాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు క్లాస్లో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ వాడాలి అని చెప్పారు? క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్. సో క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్ కి బాడీ రాసేసాం కాబట్టి అన్నిట్లోనూ స్క్వేర్ వాల్యూనే వస్తుంది. కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో మీరు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కి బాడీ రాయకూడదు. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అంటే, మీరు ఏదైతే మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తామని అనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ముందు కూడా ఏం కీవర్డ్ పెట్టాలి? ఏం కీవర్డ్ పెట్టాలన్నా? అబ్స్ట్రాక్ట్. సింపుల్ గా ఒకే ఒక మాట చెప్తానండి. ఇంతకు ముందు నార్మల్ మెథడ్ అయితే దానికి బాడీ రాసేవాళ్ళు. బాడీ లేకుండా ఏదైనా ఒక మెథడ్ ఉన్నట్టే ఆ మెథడ్ పేరేంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. అలాంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్న ఒక క్లాస్ నే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటాం. అర్థమైందా అమ్మా? అర్థమైందా? ఏరా నాన్న, అర్థమైందా?
సో నార్మల్ క్లాస్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ అర్థమైందా? ఏంటి, నార్మల్ క్లాస్ అంటేనేమో నార్మల్ గా రాసేస్తాము, ఓకేనా? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన నార్మల్ క్లాస్ ముందు ఏం కీవర్డ్ పెట్టాలి? అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ పెట్టాలి. మరి నార్మల్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ వాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ అని రాస్తే చాలు. కానీ మీరు వాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ ముందు కనుక ఏం పెట్టాలండి? అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ కనుక పెట్టినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ఏమవుతుంది నాన్న? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అవుతుంది. అలాంటి నార్మల్ మెథడ్స్ కి అయితే బాడీ రాయాలి, అంటే దాని పక్కన సెమీకాలన్ ఉండదు, చూసుకోండి. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాస్తారో ఇది సింపుల్ గా ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డిక్లరేషన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మెథడ్, ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ తోటి నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి? ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? 3 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని స్టోర్ చేయాలి కదా. ఏంటి ఆ 3 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఏంటి ఆ 3 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఏమేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పానండి? ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? స్క్వేర్. S1 అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? స్క్వేర్ రూట్. S2 అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్యూబ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇందాక ఇక్కడ పారామీటర్ పాస్ చేయడం మర్చిపోయానండి. ఆ పారామీటర్ ని ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను, చూడండి. సో నాకు మరి స్క్వేర్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి కాబట్టి సింపుల్, ఒక క్లాస్ తీసుకోండి, నార్మల్ క్లాస్ నాన్న, స్క్వేర్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకోండి. కానీ మీకు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ తోటి నేను స్క్వేర్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్. కాబట్టి దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోండి. ఏ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలన్నా? మై క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే మై క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటానో నా దగ్గర ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఏంటి? క్యాలిక్యులేట్ అనే మెథడ్ ని స్క్వేర్ అనే క్లాస్ లోకి ఓవర్ రైట్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్, వాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్ ఇంట్ ఎక్స్. ఇదిగో చూడండి, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కి ఈ మెథడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? పైనేమో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ఉంది, ఇక్కడేమో నార్మల్ మెథడ్ ఉంది. ఇక్కడేమో సెమీకాలన్ తో ఎండ్ అయిపోయింది, కానీ ఇక్కడ బాడీ రాయాలి. ఇప్పుడు నేను స్క్వేర్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ సింపుల్ గా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, అంతే అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను నా సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం కావాలన్నా నాకు? స్క్వేర్ రూట్. కాబట్టి నేను ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ క్లాస్ పేరు ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్. ఈ స్క్వేర్ రూట్ కూడా నేను ఎవరి ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్. క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉంది? మై క్లాస్. కాబట్టి దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్టెండ్స్ మై క్లాస్. ఈ మై క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకోగానే ఆటోమేటిక్ గా ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది నాన్న? క్యాలిక్యులేట్. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి ఎలా రాయాలి? వాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్, మీకు ఒక మ్యాథ్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది నాన్న, ఆ క్లాస్ లో స్క్వేర్ రూట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయండి. అంతే, ఇంతటితో మీకు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ అయిపోతుంది. అలాగే ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం క్రియేట్ చేయాలని చెప్పారు నాన్న మీరు? ఇక్కడ క్యూబ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూడండి ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా. రైట్, అంటే దాని గురించి ఒక క్లాస్ తీసుకోండి, క్లాస్ క్యూబ్. ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ తోటి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్యాలిక్యులేట్. అది ఏ క్లాస్ లో ఉంది? మై క్లాస్ లో ఉంది. కాబట్టి సింపుల్ గా ఏం రాయాలి? ఎక్స్టెండ్స్ మై క్లాస్. అందులోకి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ అవ్వాలి చెప్పండి? వాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని పాస్ చేయాలి? నేను ఇంట్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ని పాస్ చేయాలి. why it was int
ఎక్స్ అనే ఒక పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి. రైట్. ఇప్పుడు నేను క్యూబ్ వాల్యూని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాను? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాను చెప్పండి? ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, అంతే కదా, నా క్యూబ్ వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది నాన్న. ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఇదే మేజర్ ఛాలెంజింగ్ అండి. జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న, మేజర్ చేంజెస్ ఇక్కడే చేస్తాం. క్లాస్ డెమో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, ఆ స్టేట్మెంట్ నేను రాయట్లేదండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి నాన్న? స్క్వేర్, స్క్వేర్ రూట్, క్యూబ్. సార్ నా దగ్గర ఇంకో క్లాస్ కూడా ఉంది, మై క్లాస్ ఉంది కదా సార్, మరి దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయరా అంటే యూ షుడ్ నాట్. వై? బికాస్ యువర్ క్లాస్ ఈజ్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ మెథడ్. ఇన్కంప్లీట్ మెథడ్ అంటే దీనికి బాడీ ఉందా? దీనికి బాడీ లేకపోతే ఎంత మెమరీ కావాలి ఏంటనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మీ జేవిఎంకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్కి కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్కి కానీ మీరు ఏం క్రియేట్ చేయలేరు? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేరు. ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేరు అంటే we don't have బాడీ ఫర్ ఇట్. బాడీ లేకపోతే కనుక మీకు ఎంత మెమరీ కావాలి ఏంటనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? కాబట్టి మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి? నాకు స్క్వేర్ క్లాస్, స్క్వేర్ రూట్, క్యూబ్. సో వీటికి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూడండి. స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్క్వేర్ ఆఫ్, స్క్వేర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. మరి స్క్వేర్ క్లాస్ లో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉంది రానా? క్యాలిక్యులేట్. సో ఎస్ డాట్ క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్, పారామీటర్ ఉంది కదా, ఏంటి? ఎక్స్ అనే వాల్యూ. సో 2 అని ఇస్తున్నానండి. సో ఈ 2 అనే వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎక్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఎక్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ 2 4. అంటే ఇది స్క్వేర్ వాల్యూ. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు నేను స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి నాన్న. స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ క్లాస్ పేరేంటి? ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆర్టీ ఈక్వల్ టు న్యూ స్క్వేర్ రూట్. స్క్వేర్ రూట్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. మరి ఆ స్క్వేర్ రూట్ క్లాస్ లో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉంది నాన్న స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి? ఆర్టీ డాట్ ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి? క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్ ఒక ఇంటీజర్ పారామీటర్ పాస్ చేయమన్నారు కదా. సో అందుకని సింపుల్ గా నేను ఎంత ఇస్తున్నానంటే 9 అని ఇస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ 9 ఇచ్చానో ఎక్స్ లోకి ఎంత వాల్యూ వెళ్తుంది? 9. సో మ్యాథ్ డాట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాను అనుకోండి, 9 యొక్క స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ఎంత? ఎంతనా? 3. నాకు అవుట్పుట్ అంటే ఇది ఏ వాల్యూ అండి? స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను క్యూబ్ వాల్యూ కావాలి. క్యూబ్ వాల్యూని కావాలంటే ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? నేను క్యూబ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. క్యూబ్ సి ఈక్వల్ టు న్యూ క్యూబ్ ఆఫ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు క్యూబ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్యాలిక్యులేట్ అనే మెథడ్ ని. సో సి డాట్ క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్ సింపుల్ గా నేను 3 అని ఇచ్చానండి. సో ఎప్పుడైతే నేను సి డాట్ క్యాలిక్యులేట్ అంటే క్యూబ్ క్లాస్ లో ఉన్న క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్ కి వెళ్తుంది, 3 అనే వాల్యూ ఎక్స్ లోకి వెళ్తుంది. సో 3 ఇంటూ 3 ఎంత అయింది నాన్న? 9. 9 ఇంటూ 3 ఎంత? 27. అంటే 27 అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. ఇది ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ అండి? మీ క్యూబ్ వాల్యూ యొక్క ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో స్క్వేర్ వాల్యూ ఉంది. ఇదిగో చూడండి, S1 ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం కావాలన్నా? స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ వచ్చిందా లేదా? S2 వాల్యూలో ఏమొచ్చింది? క్యూబ్ వాల్యూ. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక్కొక్క విధంగా మీరు వాల్యూస్ ని కనుక సేమ్ మెథడ్ తోటి కనుక చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ వాడాలండి? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. సింపుల్. ఇది నాన్న టాపిక్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు అడగండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇందులో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అడగండి.
Have you understood, Andy? Have you understood this? Only Mohan, no others in the class, right? Rest of all, I need your responses. I hope everyone, this is must question in your exam, Andy. Must question in your exam. That is your abstract classes, Andy. Right. Everyone have understood, Andy. Next concept, Andy. Packages and interfaces. Let us talk about interfaces, Andy. After that, we will talk about difference between classes and interfaces, defining an interface, implementing an interface. So all interfaces. Let us first complete the concept of interfaces, and which is very much similar to your abstract class, and which is very much similar to your abstract class, and so we will start with the concept of interfaces. What is the concept, and interface? This is also an important topic and equally important. So I request every one of you to kindly go through this particular concept, which is also very much important as of abstract class. And right, Nana, before, right, sir, what is an interface? Interface is also similar to a class, okay, where a class will be started with a keyword class name, okay, but your interface should start with a keyword interface name. ఓకేనా? నార్మల్గా మీ ప్రోగ్రాంలో ఏదైనా ఒక క్లాస్ని కనుక క్రియేట్ చేసినట్లయితే ఆ క్లాస్ మీకు ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న? క్లాస్ అనే కీవర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఫాలోడ్ బై క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇంటర్ఫేసెస్. మరి ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? ఇంటర్ఫేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే క్లాస్ ఎలా కీవర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుందో ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ కీవర్డ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. సో నార్మల్ క్లాస్లో మీకు నార్మల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి నాన్న? నార్మల్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇందాక మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు. మరి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో మీకు 2 రకాల మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటివి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్న? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. దానికి బాడీ ఉండదు. బాడీ కనుక ఉండకపోతే అలాంటి మెథడ్స్ మనం ఏమంటాం నాన్న? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. వాటితో పాటు నార్మల్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. నార్మల్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో. అంటే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఏమేమి ఉండొచ్చు నాన్న? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, అలాగే ఏముండొచ్చు నాన్న? నార్మల్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. కానీ మీకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో ఎప్పుడూ కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ పాయింట్స్ మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నార్మల్ క్లాస్ లో ఏముంటాయి నాన్న?
నార్మల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. నార్మల్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనుకోండి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఏమేమి ఉంటాయి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ ఇంటర్ఫేస్లోకి వచ్చేపాటికి మీకు ఓన్లీ మెథడ్స్ ఏముంటాయి నాన్న? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సార్ అసలు ఇంటర్ఫేసెస్ ఎందుకు వాడాలి? అసలు ఇంటర్ఫేసెస్ ఎందుకు వాడాలి? సింపుల్. ఇదిగో చూడండి నాన్న, ఏదైనా ఒక మెథడ్ కామన్గా అన్ని క్లాసెస్తో షేర్ చేయించి నేను ఆ మెథడ్తోనే వర్క్ చేయించాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ వాడాలి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రింటర్ కంపెనీస్ అండి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ printer companies. Can you list out what are the various printer companies that are available andi? I need answers andi. Epson, very good. Only Epson. There are HP company printers. There are Canon company printers. There are Epson company printers. Epson company printers. Am I right or wrong? Right. What is the major role of these all printers andi? నాన్న ఇదిగో చూడండి, నేను హెచ్పి ప్రింటర్ కొన్నాను, మీరు క్యానాన్ ప్రింటర్ కొన్నారు, ఇంకొకళ్ళు ఎప్సాన్ ప్రింటర్ కొన్నారు. ఈ ప్రింటర్స్ అన్ని చేసే కామన్ పని ఏంటి? మన దగ్గరున్న కంప్యూటర్ని ఫస్ట్ ఆ కంప్యూటర్ తోటి ఏం చేయాలి? కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మన కంప్యూటర్ కి దాన్ని ఏం చేస్తాం నాన్న? డిస్కనెక్ట్ చేస్తాము. ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకుంటారా లేదా? ఎస్, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు అంటే నేను ఏ పర్టికులర్ ఏ కంపెనీ ప్రింటర్ కి కనెక్ట్ అయినా కానీ నేను 3 టాస్క్స్ చేయాలి. ఏంటి ఆ 3 టాస్క్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ నా కంప్యూటర్ని ఆ ప్రింటర్ తోటి కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత నా ప్రింట్ తీసుకోవాలి. ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని డిస్కనెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 3 మెథడ్స్ హెచ్పి ప్రింటర్ కైనా అదే ప్రాసెస్, క్యానాన్ అయినా అదే ప్రాసెస్, ఎప్సాన్ అయినా అదే ప్రాసెస్. అంతేనా? సో ఇలా కామన్ గా యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అన్నిటినీ మనం ఎందులో డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫైన్ చేయాలి. అది ఆ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అయి ఉండాలి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ మెథడ్స్ ని హెచ్పి కంప్యూటర్ వాడుకుంటుంది, క్యానాన్ ప్రింటర్ వాడుకుంటుంది, ఎప్సాన్ ప్రింటర్ కూడా వాడుకుంటుంది. అర్థం కాలేదు? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైందా నాన్న? ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇందులోనే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన కామన్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి నాన్న? కనెక్ట్, ప్రింట్, డిస్కనెక్ట్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆ కనెక్ట్, డిస్కనెక్ట్, ప్రింట్ అనే మెథడ్స్ ని ఎలా వాడుకోవాలి? ముందు దాని గురించి ఒక ఇంటర్ఫేస్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఏంటి ఆ ఇంటర్ఫేస్ పేరేంటి? ఇంటర్ఫేస్ ప్రింటర్. ఏంటి నా ఇంటర్ఫేస్ పేరేంటి నాన్న? నా ప్రింటర్ ఏ మెథడ్స్ వాడుకోవాలి అనే దాన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ ప్రింటర్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రింటర్ లోకి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పారండి మీరు? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. కాబట్టి ఆ మెథడ్స్ ముందు కంపల్సరీగా ఏ కీవర్డ్ ఉండాలండి? అబ్స్ట్రాక్ట్ void there was some problem with my writing pattern. Abstract void, what is my first method andi? Connect.
అలాగే నా సెకండ్ మెథడ్ పేరు ఏంటండి? అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్. సెకండ్ మెథడ్ పేరేంటి? ప్రింట్. అలాగే నా థర్డ్ మెథడ్ పేరేంటి? వాయిడ్ ఏం చేయాలి? డిస్కనెక్ట్. ఓకేనా? ఆ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కింద డిఫైన్ చేసి ఎందులో డిఫైన్ చేయాలండి? ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 3 మెథడ్స్ ని ఎవరు యూజ్ చేసుకోవాలన్నా? హెచ్పి ప్రింటర్ అయినా అదే ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకోవాలి, కెనాన్ అయినా అదే ప్రాసెస్, ఎప్సాన్ అయినా అదే ప్రాసెస్. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని చేంజెస్ కనబడతాయి మీకు. రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరేంటి? హెచ్పి. ఓకేనా? ఆ హెచ్పి అనే క్లాస్ లోకి ఏ మెథడ్స్ కావాలన్నా మీకు? ఈ 3 మెథడ్స్ కావాలి. ఆ 3 మెథడ్స్ ఎక్కడున్నాయి నాన్న? ప్రింటర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో. సో నార్మల్ గా ఒక క్లాస్ ని ఇంకో క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకునే అప్పుడు మీరు నిన్న ఏం కీవర్డ్ వాడారండి? ఎక్స్టెండ్స్. కానీ ఒక క్లాస్ లోకి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని కనుక ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఏ కీవర్డ్ వాడతాం నాన్న? జాగ్రత్తగా చూడండి, ఈ కీవర్డ్ మర్చిపోమాకండి. ఏం కీవర్డ్ వాడాలి? ఇంప్లిమెంట్స్. ఓకేనా? ఎక్కడి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి నేను? ప్రింటర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ నుంచి. ఎప్పుడైతే ప్రింటర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని నేను హెచ్పి అనే దాంట్లోకి ఇన్హెరిట్ చేశానో నాకు 3 మెథడ్స్ ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో వాటిని యూజ్ చేసుకోండి. ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారు? వాయిడ్ connect. Nana, there was some problem with my writing pad andi. I'll type this particular thing in my notepad and try to follow. నేను నోట్ ప్యాడ్ లో టైప్ చేస్తానండి. ప్లీజ్ ట్రై టు ఫాలో. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఆల్రెడీ నా ఇంటర్ఫేస్ ని డిఫైన్ చేస్తాను కదా. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఆల్రెడీ ఇంటర్ఫేస్ ని డిఫైన్ చేస్తాను కదా. ఏంటి ఆ ఇంటర్ఫేస్ పేరు? ఇంటర్ఫేస్ ప్రింటర్. దాని నుంచి కంటిన్యూ చేయనా మొత్తం రాయనా? ఇంటర్ఫేస్. ఏంటి ఆ ఇంటర్ఫేస్ పేరేంటి? ప్రింటర్. అందులో 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? అబ్స్ట్రాక్ట్, వాయిడ్, కనెక్ట్. దిస్ ఈజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అండి. రెండోది ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ ప్రింట్. ఓకేనా? అలాగే లాస్ట్ ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ డిస్కనెక్ట్. దీస్ ఆర్ ద 3 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ దట్ ఐ హావ్ డిఫైన్డ్ అండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను నా క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి. ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరేంటి? హెచ్పి. కానీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని నా క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలంటే ఏ కీవర్డ్ వాడాలి? ఇంప్లిమెంట్స్ ప్రింటర్. ఓకేనా? అందులో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్స్ ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవాలి? వాయిడ్ కనెక్ట్ అనే మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవాలి. ఓవర్ రైడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టేట్మెంట్ రాసేయండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్. ఓకేనా? కనెక్టెడ్ టు హెచ్పి. కనెక్టెడ్ టు హెచ్పి. ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ మెథడ్ పేరేంటి? వాయిడ్ ప్రింట్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ printed on HP printer. Printed on HP printer. అలాగే లాస్ట్ మెథడ్ పేరు ఏంటి చెప్పండి? వాయిడ్. ఇంకా ప్రింటింగ్ అయిపోయింది నాన్న. ప్రింటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి? డిస్కనెక్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. సో డిస్కనెక్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయండి. సో క్రియేట్ చేయండి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? సిస్టమ్ డాట్ disconnected to
హెచ్పి. ఓకేనా, ఇంతటితో ఈ క్లాస్ అయిపోయింది. నా దగ్గర ఇంకో క్లాస్ ఉంది కదా, ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరేంటి? రెండో క్లాస్ పేరేంటి? క్యానన్. అన్ని క్లాసెస్ వద్దునైనా ఏదో ఒక్కటి తీసుకుందాం. ఎప్సాన్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ ఎప్సాన్ ప్రింటర్ కూడా ఎన్ని టాస్కులు చేయాలి? 3 టాస్కులు చేయాలి. అవన్నీ ఎక్కడున్నాయి? ప్రింటర్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా రాయాలి? ఇంప్లిమెంట్స్ ఏ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ నానా? ప్రింటర్. ఓకేనా, అందులో కూడా సేమ్ మెథడ్స్ కదా. సో సేమ్ మెథడ్స్ ని కాపీ చేయండి, పేస్ట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఏంటి? కనెక్టెడ్ టు ఏ పర్టికులర్ ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేసాం రా? ఏ పర్టికులర్ ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేసాం? ఎప్సాన్ ప్రింటర్ కి కనెక్ట్ చేసాం. ఇక్కడ మనం ఏ పర్టికులర్ పేపర్ మీద ప్రింట్ చేసాం? ఏ పర్టికులర్ ప్రింటర్ ద్వారా ప్రింట్ చేసాం? ఎప్సాన్ ప్రింటర్ మీద ప్రింట్ చేసాం. అలాగే ఫైనల్ గా ఏ పర్టికులర్ ప్రింటర్ ని డిస్కనెక్ట్ చేసాం నాన్న? ఇది కూడా డిస్కనెక్ట్ చేసాను. ఓకేనా, ఫైనల్ గా మరి ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మీకు ఏదో ఒకటి కావాలి కదా క్లాస్. అందులో ఏముండాలి? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక అరే తీసుకోండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి నానా? హెచ్పి అనే ఒక క్లాస్ ఉంది, ఎప్సాన్ అనే క్లాస్ ఉంది. మరి ఇంటర్ఫేస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర 2 క్లాసెస్ ఉంటే ఆ 2 క్లాసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయండి. హెచ్పి హెచ్ ఈక్వల్ టు న్యూ హెచ్పి ఆఫ్. ఓకేనా, మరి హెచ్పి క్లాస్ లో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి మీరే. ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి? కనెక్ట్, ప్రింట్, డిస్కనెక్ట్, అంతే కదా. సో వాటిని ఎలా కాల్ చేయాలి? హెచ్ డాట్ కనెక్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా హెచ్పి ప్రింటర్కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది. హెచ్ డాట్ ప్రింట్ అంటే ఏమవుతుంది? హెచ్పి ప్రింటర్లో ప్రింట్ అయిపోతుంది. అలాగే ఫైనల్గా అయిపోయిన తర్వాత ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి? డిస్కనెక్ట్. ఎప్పుడైతే డిస్కనెక్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. మరి ఎప్సాన్ క్లాస్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఈక్వల్ టు న్యూ ఎప్సాన్ ఆఫ్. మరి ఎప్సాన్ లో క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి? ఈ డాట్ ఏమున్నాయి నాన్న? ఫస్ట్ కనెక్ట్. ఓకేనా, ఈ డాట్ నెక్స్ట్ మెథడ్ పేరేంటి? ప్రింట్. తర్వాత నెక్స్ట్ మెథడ్ పేరేంటి? ఈ డాట్ దిస్ కనెక్ట్. అంతే, అయిపోయింది. నా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది నాన్న. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి, డెమో ఇంటర్ఫేస్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, చూడండి ఒకసారి. ఎలా సేవ్ చేయాలని చెప్పానండి? సేవ్ యాజ్ డెమో ఇంటర్ఫేస్ డాట్ జావా, అంతే, సింపుల్. నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి వెళ్ళండి, నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. రైట్, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో నా ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి ఒక్కసారి, ఎక్కడున్నాయి నా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని? డెస్క్టాప్ లో, జావాలో. ఏంటి నా ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటండి? డెమో ఇంటర్ఫేస్ డాట్ జావా, ఇదే కదా. సో దీని లొకేషన్ కనుక్కుందాం. చూడండి, కాపీ చేయండి, సిడి పేస్ట్. ఓకేనా, సో నా ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి? జావాసి డెమో ఇంటర్ఫేస్ డాట్ జావా. సో డెమో ఇంటర్ఫేస్ డాట్ జావా. పర్మిషన్స్ లేవు నానా, అంతే. ఎర్రర్స్ కాదు అవి, వీటన్నిటికీ పర్మిషన్స్ ఉండాలి. ఏం లేదు. ఓకేనా, పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అంతే. ఆ పర్మిషన్స్ ఇచ్చామంటే మీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. రైట్, అన్నిటికీ ఇవ్వమంటుంది, అన్నిటికీ ఇచ్చేద్దాం. సేవ్ చేయండి అన్న, మీ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి.
సో నో ఎర్రర్స్ అండి. డెమో ఇంటర్ఫేస్ అంతే. ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి చూడండి. ఇదిగోండి, కనెక్టెడ్ విత్ హెచ్పి ప్రింటర్, ప్రింటెడ్ విత్ హెచ్పి ప్రింటర్, డిస్కనెక్టెడ్ విత్ హెచ్పి. ఇవి ఏంటి 3 మెథడ్స్? ఎప్సాన్ క్లాస్ వి. ఎప్సాన్ కనెక్టెడ్, ఎప్సాన్ తో ప్రింట్ అయింది, ఎప్సాన్ తో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండి. ఇంటర్ఫేసెస్ తో ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. డిఫైనింగ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, ఇంప్లిమెంటింగ్, ఇదిగోండి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా చూపించాను. అప్లయింగ్ ఇంటర్ఫేస్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్, రైట్, అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి. అర్థమైందా నాన్న? విల్ యూ నోట్ ఇట్ డౌన్? ఇంటర్ఫేసెస్ మీద ఇది చాలు నాన్న, మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ వద్దు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకేనా? సో దట్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ యూనిట్ సిలబస్ అండి. దట్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ యూనిట్ సిలబస్ అండి. ఇంటర్ఫేసెస్, డిఫైనింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకేనా? డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ క్లాస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అది కూడా చెప్పాను నాన్న. నార్మల్ క్లాసెస్ లో నార్మల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్న? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ఇంటర్ఫేస్ ని, ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇదిగోండి, మీరు ఇంటర్ఫేస్ ని డిఫైన్ చేయడం అంటే ఇదిగో ఇది, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే ఎలాగా? ఇదిగో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఇంటర్ఫేస్ అండి. అప్లయింగ్ ఇంటర్ఫేస్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేసెస్, రైట్. సింపుల్ అన్న. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ అడిగాడు. ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే, సార్ మీరు క్లాస్ లో అయితే వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేశారు కదా సార్, మరి ఇంటర్ఫేస్ లో వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ డిక్లేర్ అండి. వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ దట్ యూ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్. ఏ వేరియబుల్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది నాన్న? కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. సింపుల్, అదే దానికి మీనింగ్ నాన్న. అప్లయింగ్ ఇంటర్ఫేస్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకేనా? సో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ని కనుక మీరు ఇంటర్ఫేస్ లో కనుక డిఫైన్ చేసినట్లయితే, ఆ వేరియబుల్ ని అది ఏ వేరియబుల్ కింద ట్రీట్ చేసుకుంటుంది నాన్న? కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కింద డిఫైన్ చేసుకుంటుంది. అది నాన్న మీ సెకండ్ యూనిట్. దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అండి, ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఎవ్రీవన్, దట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ యూనిట్ అండి. Total second unit. So I have even shown you how to execute the programs also. I'm even showing you how to execute అండి. మీకు ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ లోనే చెప్తున్నాను. You have to note down all these examples అండి. So someone will ask for examples అండి. I'm pasting it in your chat. I'll paste in the chat and if you want, you can take down that particular program also. I have shared that particular program అండి. Now I am open for questions అండి. That is the class for today అండి. With that, your second unit was over అండి. In our next class, we will see our third unit అండి. Little bit hectic with the third unit అండి, but no problem. I'll try to cover within two hours of time. I'll give each and every particular thing as an example అండి. Packages are there. ఏం లేదు నాన్న, సింపుల్. ప్యాకేజెస్ అంటే, ఓ రైట్, వెరీ గుడ్. ఇదిగో చూడండి నాన్న, ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. మీ అందరికి కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయా? మీ అందరికి కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయా? ఎస్. ఇప్పుడు మీరు అందరూ మార్నింగ్ సాంగ్స్ వినాలి అనుకుంటున్నారు. జనరల్ గా మీరు నెట్ లో నుంచి సాంగ్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసేస్తారు, అంతేనా? ఆ సాంగ్స్ లో నుంచి నాకు హిందీ పాటలు కావాలి, తెలుగు పాటలు కావాలి అంటే మనం వెతుక్కోవాలి. ఓకేనా? కానీ మనం హిందీ సాంగ్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకొని అందులో కేవలం హిందీ సాంగ్స్ మాత్రమే పెట్టుకున్నాం అనుకోండి,
అప్పుడు హిందీ పాటలు కావాలంటే హిందీ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఆ పాటల్ని ప్లే చేసుకుంటాం. అవునా? రైట్. అలాగే తెలుగు సాంగ్స్ కావాలనుకోండి, తెలుగు అనే ఒక ఫోల్డర్. అలాగే ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటంటే, ప్యాకేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్. ఏంటన్నా ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్. అంటే ఏంటి సార్? ఏం లేదు నాన్న, మొన్న మీకు ఆల్రెడీ ఒక హైరార్కీ చెప్పాను. ఏంటి హైరార్కీ ఏంటి సార్? ఏవైనా కానీ ఎక్కడుంటాయి? ఫస్ట్ జావా లైబ్రరీలో ఉంటాయి. ఆ జావా లైబ్రరీలో ఏముంటాయి నాన్న? జావా లైబ్రరీలో ఏముంటాయని చెప్పాను? ఏముంటాయని చెప్పాను? వేరియస్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఆ ప్యాకేజెస్ లోపల ఏముంటాయని చెప్పానండి? క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఆ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ లోపల ఏముంటాయని చెప్పానండి? మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దాకా చూడండి, మీరు ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేశారు, అందులో మెథడ్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నారు. ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, అందులో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నారు నాన్న? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ని డిఫైన్ చేసుకున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? నేను ప్యాకేజ్లో స్టోర్ చేయాలి. అంటే ఇదిగో చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది నాన్న, ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను ఒక ప్యాకేజ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. నౌ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్యాకేజ్ ఈజ్ syntax of creating a package is simple. ఏదైనా ప్యాకేజ్ అనే ఒక కీవర్డ్ తీసుకోండి, ఆ ప్యాకేజ్ పేరు ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి, సింపుల్, అంతే. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏంటి ఆ ప్యాకేజ్ పేరు? ఫోల్డర్. ఇప్పుడు కావాలంటే ఇదిగో చూడండి నాన్న, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేస్తున్నాను, మీకు ప్యాక్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది, చూసుకోండి కావాలంటే. సేవ్ చేస్తున్నాను, రన్ చేస్తున్నానండి. పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏంటి? ఎర్రర్ ఏంటి? ఇందాక బాగానే ఉంది. సో ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను కదా, సారీ, అనవసరమైన కోడ్. రైట్, ఇదిగో చూడండి, మీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కదా. నా ప్రోగ్రామ్ లొకేషన్కి వెళ్ళి చూద్దాం, చూడండి. రైట్, ఒక్కసారి చూ ఓకే నాన్న, సరే నాన్న, అయితే రేపు ఒక్కసారి ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఐ టెల్ యూ ద ప్యాకేజెస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ అండి. ఐ రిపీట్ ద ప్యాకేజెస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ అండి. ఓకేనా? ఓకే. ఎక్స్టెండింగ్ ద ఇంటర్ఫేసెస్. రైట్, ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంట్రా? మన ప్రోగ్రాంలో ఎక్స్టెండ్ చేసింది ఏంటి? సారీ, నా ప్రోగ్రామ్ ఏది? ఇదేంటిది? ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ని ఎక్కడికి ఇన్హెరిట్ చేసాం? హెచ్పి అనే క్లాస్లోకి ఇంటర్ఫేస్ ఇన్హెరిట్ చేసాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్హెరిటింగ్ కదా. ఇన్హెరిటింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెండింగే కదా. అర్థమైందా? ఇంకా ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడం అంటే ఇదిగో చూడండి, ఇంటర్ఫేస్ని నేను ఇంకో క్లాస్లోకి కనుక ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే దాన్ని ఎక్స్టెండింగ్ అంటాం, అంతే, సింపుల్. ఇంకా గుడ్. abstract class, abstract class కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేమన్నారు కదా సార్. అవును, abstract class కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము? బికాస్ ఇన్ అవర్ abstract class ఓన్లీ abstract methods విల్ బి దేర్. abstract methods అంటే ఏంటి? బాడీ లేని మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బాడీ లేని మెథడ్స్ కాబట్టి మన జేవిఎంకి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి ఏంటనేది తెలియదు. సో అందుకనే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ని వేరే క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ వేరే క్లాస్లో ఆ మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈ క్లాస్కి ఇంత మెమరీ కావాల్సి వస్తుందని అదే ఎస్టిమేట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది.
కాబట్టి నా abstract class కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము. సిమిలర్గా ఇంటర్ఫేస్లో కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్సే ఉంటాయి. కాబట్టి నా ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము. ఇంకా గుడ్. సో యూ హ్యావ్ లిసన్ టు ద క్లాస్ దెన్. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ అండి. ఇంకా ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండి. ప్లీజ్ everyone, please try to utilize this particular opportunity. Message passing. Okay. Please remind me. Parameters different data types తో పాస్ చేయొచ్చా? పాస్ చేయొచ్చు కదా. నేను మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ చెప్పేటప్పుడు అదేనా చూపిస్తాను చూడండి. గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఓవర్లోడింగ్ ఒకటి తీసుకున్నాం. క్లాస్ ఓవర్లోడ్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం నాన్న. అందులో వాయిడ్ డిస్ప్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాము. అందులో నేను ఇంట్ ఏ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాను. అది లోపల కోడ్ ఏవైనా రాసుకోండి నాన్న, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఇదేంటి, సింగిల్ పారామీటర్ మాత్రమే ఉంది. వాయిడ్ డిస్ప్ ఇంట్ ఏ కామా ఫ్లోట్ బి. అర్థమైందా? ఇక్కడ నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని పాస్ చేశాను? ఫ్లోట్ బి అనే వాల్యూని పాస్ చేశాను. ఇది డిఫరెంట్ డేటా టైప్సే కదా. నేను డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్తో చేయలేదా, మనం సింగిల్ డేటా టైప్తో చేసాము. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? క్లాస్ డెమో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, అదంతా నేను రాయట్లేదు నాన్న. సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా రాస్తాము? ఓవర్లోడ్ ఓ ఈక్వల్ టు న్యూ ఓవర్లోడ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను సింగిల్ పారామీటర్ ఉన్నది కావాలంటే ఎలా కావాలి? ఓ డాట్ డిస్ప్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వాల్యూని పాస్ చేస్తే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది? ఇంకా క్లారిటీ రావాలంటే ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి అని ఎత్తాను నాన్న, మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను 2 పారామీటర్స్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ పాస్ చేశాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది? ఫస్ట్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నాకు సెకండ్ మెథడ్ కావాలి అంటే కనుక ఎలా కాల్ చేస్తాను? ఓ డాట్ డిస్ప్ ఆఫ్, ఒకటేమో ఇంటీజర్ వాల్యూ, రెండోదేమో ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది? ఫ్లోట్ వాల్యూ కాల్ అవుతుంది. అంటే ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ పాస్ చేశాం కదా. ఎవరో 4008F0080 నాన్న. హావ్ యూ అండర్స్టూడ్ మై కాన్సెప్ట్ అండి? క్లియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండి, ప్లీజ్. Still, if you have any more doubts అండి, already this particular video was recorded. Your faculty will share it to you. Okay na? If you don't have any questions, please let me know అండి. Please reply no. Please reply no in your chat box అండి. So that we'll wind up అండి. No. Okay. Okay, sir. From my side, I'm done. Hello, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank I'm you, done sir. from my side, sir. You can stop the recording. Yes, sir. Yeah, thank you, sir.